Okay, Assalamu alaikum and good morning. Hopefully, Sir. hopefully all of you are fine. Alhamdulillah. So today we'll discuss the nominal and effective interest rate. Previously, we also studied some interest rate calculation like simple interest and what do you call it? The compound interest, Compounding right? interest. Compound interest. So sometimes those interest doesn't give the actual scenario or actual calculation of the interest or investment. Okay, that's why we have to learn another one. We call it the effective interest rate. তোমরা দেখবে যে nominal interest এবং effective interest very interesting topics, হ্যাঁ, যে same percentage থাকবে interest, but when you will calculate on in fragment section, I mean the when you invest for the compound period, then the value will change. Okay, let's see. So it will focus actually the payment occur more frequently than annual. How do you calculate economic equivalence? And if interest period is other than annual, how do you calculate economic equivalence? Mainly, this calculation actually focus if our investment or the what do you call it, loan doesn't depend only on the annual period of time. Okay, how are commercial loans structured and how should you manage your debt? Okay, so look, nominal interest rate, actually this is the you can say this is the actually simple interest rate, flat interest rate. যেমন ধরো তুমি কি 10% প্রফিটে তুমি ব্যাংকে টাকা রাখলে কিংবা ব্যাংক থেকে লোন নিলে 10% ইন্টারেস্টে, ঠিক আছে, তো তুমি 5,000 টাকা নিলে, তো সিম্পল তুমি এটা ইয়ারলি ক্যালকুলেশন করে যে হ্যাঁ এক বছরে যদি আমি 10 টাকা দেই 100 টাকায়, তাহলে আমি 5,000 টাকায় এক বছরে কত টাকা দিব। This is called the nominal interest rate, flat. Okay, and effective interest actually actual interest earned or paid in a year or some other time period. Here I put some example. Look, the nominal interest rate is the simplest type of interest rate. It is the stated interest rate of a given bond or loan. Simple interest, just okay. The nominal interest rate is in the actual monetary price and that borrowers pay to lender to use their money. If the nominal rate on a loan is 5%, then borrowers can expect to pay 5% of the interest for every 100 loan to them. I think the statement is not clear to you, right? I think that statement is not clear to you. So $5 এটা কি মান্থলি না ইয়ারলি স্যার? রেট নরমালি যখন তোমার কোনো পিরিয়ড বলা থাকবে না সেটা আমরা আসলে ইয়ারলি কাউন্ট করি, ঠিক আছে। যখন ইন্টারেস্ট রেট বলা হবে, সিম্পলি ইন্টারেস্ট রেট, এই টার্মটা যখন ইউজ করা হবে ইউজুয়ালি উই কনসিডার ইয়ারলি, ঠিক আছে। যদি সেটা মান্থলি অর কোয়ার্টারলি অর হাফ ইয়ারলি থাকে, it must be mentioned in the statement. Are you clear? জি স্যার। So here is an example, 18% compounded month. Actually, what does actually mean it? Okay, so to calculate the effective interest rate, we should know the nominal interest rate, we should know the interest period, I mean the how much period, it is monthly or quarterly or half yearly like that, and at the same time we must know the annual percentage rate. So to calculate the effective annual interest, we must know the nominal interest, or we have to calculate the nominal interest rate, and we must know the interest period, and we must know the annual percentage rate, APR. Okay, look, what does it really mean 18% compounded?
interest rate per month. That means 18% but compounded monthly. তাহলে দেখো যদি 18% ইন্টারেস্ট রেট হয় কোনোটার, তাহলে তোমার প্রতি মাসে তুমি কত করে দিবা আসলে? জি we স্যার have to divide Their that percent. interest, right, by 12. So 1.5%, it comes 1.5%. এটুকুন কি বোঝা গেছে সবার? জি স্যার Okay. And number of interest period হচ্ছে কত? 12 months. 12 months হ্যাঁ, since we are mentioning here the what do you call it, the compounded monthly, right? Monthly. So the interest rate per month, it comes 1.5%. Okay, in word, as for example, the bank will charge 1.5% interest each month on your unpaid balance if you borrowed money. এই 1.5% এর মানে কি, যে প্রতি মাসে তোমার যদি অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট যদি তোমার 18% থাকে, তাহলে প্রতি মাসে তুমি যে পরিমাণ মানি বড় করবা ব্যাংক থেকে, ব্যাংক তোমার উপরে 1.5% কি করবে, প্রতি মাসে চার্জ করবে, তাই তো? তাহলে এটা ইয়ারলি যে দাঁড়ানোর কথা কত, 18%। ক্লিয়ার? জি স্যার আচ্ছা, or you will earn 1.5% interest each month on your remaining balance if you deposited money. তাহলে at the same time তুমি যদি ব্যাংকে ডিপোজিট করো, then bank will give you return 1.5%. Is it clear? জি স্যার Yes, sir. ওকে, তাহলে এইটুকুন পর্যন্ত যদি ক্লিয়ার হয়, আমরা নেক্সটে যাই। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে দেন এন্ড দেন ইয়ে করবা আমাকে, ওকে? আচ্ছা, এখন দেখো এই এক্সাম্পলটা যদি তোমরা বুঝতে পারো, আই বিলিভ দ্যাট ইউ ক্যান সলভ দ্য রিমেইনিং প্রবলেমস। Question, suppose that you invested $1, look, $1 for 1 year at 18% compounded monthly. How much interest would you earn? তুমি $1 ইনভেস্ট করেছো 1 ইয়ারের জন্য, ঠিক আছে? and 18% interest rate, that means yearly কত পাবা তুমি? 1.5 No, no, yearly 18% rate এ আচ্ছা পাবে। But ইয়ারলি হলে compound- হ্যাঁ ইয়ারলি হলে 18%, মান্থলি হলে 18%, হ্যাঁ, but compounded monthly, how much interest would you earn? তাহলে actually আসলে তুমি কত আর্ন করতেছো, দেখো, very interesting. So I think you can remember the formula, that future value is equal to present value into Present 1 value plus into interest rate into the power present yeah into 1 plus interest rate over interest period. over period, number of period. number of period. আমি যে ফর্মুলাটা লিখেছি এটা কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা? না স্যার, এটা এই পাশে জি স্যার লেখা আছে। কি দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিনটা? জি স্যার দেখা যাচ্ছে আমি যে ফর্মুলাটা লিখেছি এটা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার জি জি স্যার স্যার জি স্যার, যাচ্ছে। গুড। এখন দেখো, তাহলে এই ফর্মুলাতে আমরা বসাই, as for example f is the future value, ওকে? আমি কি একটু এই কালারটা চেঞ্জ করে নিব, তাহলে ভালো হবে। ওকে, ও না, ব্ল্যাকই আসছে। তাহলে f is equal to, তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু কত আমাদের বলো এখানে? $1। $1 দেখো, কোশ্চেন হচ্ছে হাউ মাচ ইন্টারেস্ট উড ইউ আর্ন, তার মানে কি আফটার 1 ইয়ার তুমি কত আর্ন করবে, এটা আমরা ক্যালকুলেট করব, তাই তো? এবং তুমি ব্যাংক থেকে রিটার্নটা নিবা কি প্রতি মাসে, ব্যাংক থেকে রিটার্নটা নিবা এভরি মান্থ, তাই নাকি? ব্যাংক আমাকে দিবে হ্যাঁ, তুমি তো ইনভেস্ট করেছো, যেটা আমি ইনভেস্ট করছি। জি হ্যাঁ, স্যার এবং যেহেতু তোমার কম্পাউন্ডেড হচ্ছে কত, মান্থলি, কম্পাউন্ডেড মান্থলি, কাজী ব্যাংক তোমাকে প্রতি মাসে রিটার্ন দিবে। তাহলে দেখো এই যে নিচের যে ফিগারটা দেখো, তাহলে আমরা 18 ব্লক মিন্স রিপ্রেজেন্ট সরি 12 ব্লক 12 মান্থ, তাই না? এন্ড এভরি মান্থ আমরা তো দেখেছি যে 18 কে যদি 18% কে যদি আমরা 12 দিয়ে ডিভাইড করি, দেন ইট কামস কত, 1.5,
1.5%, isn't it? তার মানে তোমার এই যে প্রতি মাসে তুমি কত পাচ্ছ দেখো 1.5%। তাহলে এই ফর্মুলাতে যদি আমরা বসাই, দেখো এখানে আমাদের এই প্রেজেন্ট ভ্যালু কত আমাদের 1, 1 তাহলে আমরা এখানে বসালাম 1, এই যে এখানে। আচ্ছা, তারপরে আমরা এখানে তো 1 তো ফর্মুলা না, i is equal to কত তাহলে বলো, সরি এখানে r না, it would be i, না, জি স্যার it would be i. Okay, so what's the value of i here? 0.015 0.015 1.5% ছিল। Exactly 1.5%, meaning that 0.015, 0.15 isn't it? আচ্ছা, তাহলে দেখো এখানে এই ফর্মুলাটার মধ্যে আমরা কত বসালাম, $1 হচ্ছে পিবি ভ্যালু বসালাম, এইখান 1, এটা হচ্ছে ফর্মুলার 1, আর এটা হচ্ছে আই ভ্যালু, রাইট? আর আমাদের n is equal to এখানে 12 12। এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার সবাই? জি স্যার জি স্যার। আমি আরো তোমার যাতে পরবর্তীতে ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারো, আমি একটু লিংক করে দেই, হ্যাঁ। n is equal to 12, কি এবার বোঝা গেছে? জি স্যার ওকে, এখন দেখো ক্যালকুলেট, যদি তুমি এটা ক্যালকুলেট করো, এই ক্যালকুলেশনটা যদি করো 1 × 1 + 0.015 পাওয়ার 12, এই ক্যালকুলেশনটা করলে আসে 1.1956। তার মানে তুমি যদি প্রতি মাসে ইন্টারেস্ট পাও, তুমি যদি $1 ইনভেস্ট করো, ঠিক আছে, এবং 18% যদি তোমার ইয়ারলি তোমার অ্যানুয়াল কি বলে অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট হয়, ঠিক আছে, আর যদি কম্পাউন্ডেড মান্থলি হয়, দেন ইউ উইল গেট রিটার্ন 1.195। তাহলে তোমার প্রফিট এখানে বলো। হ্যাঁ, মানে ইয়ারলি মানে আমি 1 বছর পর এত ডলার পাবো। এত ডলার পাচ্ছ, তাই তো? জি আচ্ছা, স্যার এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো? জি স্যার আচ্ছা, এটা যদি এবার বুঝতে পারো, দেখো আমি আর একটু দেখাই। স্যার আই এর ভ্যালুটা বুঝতে পারিনি। স্যার এরপর আই এ বের করছে 0.1956। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো 1.5%, 1.5 কে তুমি 100 দিয়ে ডিভাইড করলে তো এত আসবে। না না স্যার, ওই না স্যার, এটা সূত্র আছে 0.1956 স্যার, এফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট স্যার, এটা সূত্র স্যার, এফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট। তারপরে এখান থেকে মাইনাস করছে, -1 করা লাগে স্যার এটা। -1 করলে তারপর যেটা আই এর ভ্যালুটা, সরি আমি এখানে আসতেছি। হ্যাঁ, কে যেন একটা কোশ্চেন করতে চেয়েছিলে, প্লিজ স্যার আমি স্যার বলো। স্যার এখানে যদি স্যার আমি বলতাম যে 18% কম্পাউন্ডেড ইয়ারলি, স্যার সেই ক্ষেত্রে স্যার আমার আয়ের ভ্যালুটা স্যার মানে কত হইতো স্যার? সেটা 18% হইতো না? সেটা 18%, 18%, রাইট, কারণ তখন তো এই 12 এর 1 হয়ে যেত। এই যে এখানে আমি 12 দিয়েছি, এটা 1 হয়ে যেত। জি স্যার। তার মানে স্যার কম্পাউন্ডেডটা হচ্ছে আমার এন হচ্ছে টোটাল পিরিয়ড, কম্পাউন্ডেড পিরিয়ড। জি স্যার। যখন মান্থলি বললা, তাহলে কয়টা পিরিয়ড হবে তোমার? 12 পিরিয়ড। 12টা। জি স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার তখন কি স্যার কোয়ার্টারলি বললে কি আমরা 4টা পিরিয়ড দিব, ধরবো না? এক্স্যাক্টলি, তখন তোমার এই 18 কেও ডিভাইড করতে হবে, তখন তোমার 4 দিয়ে। আমি আসতে যদি 18% কম্পাউন্ডেড ইয়ারলি বলতো, তাহলে পিরিয়ডটা কত হতো, মানে এনটা কত দিতাম তাহলে? আবার বলো তোমার কোশ্চেনটা। স্যার যদি 18% কম্পাউন্ডেড ইয়ারলি বলা হতো, তাহলে তো স্যার আমরা আইটা দিতাম হচ্ছে 18%, আর এনটা তাহলে কি 1 দিতাম, যেহেতু 1 ইয়ার। এক্স্যাক্টলি, এবং তাতে আলটিমেটলি 18 ই আসবে। জি জি, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, এখন দেখো, তাহলে আমরা এই যে 1.1956 ডলার পেলাম, তাই তো? এটা কিন্তু আমাদের টোটাল কি, টোটাল ভ্যালু। তার মানে আমাদের এখানে ক্যাপিটাল প্লাস প্রফিট দুইটা মিলে, তাই না? আমি কি বোঝাতে পারছি তোমাদেরকে? জি স্যার। জি স্যার। এই যে 1.1956, এটা কিন্তু আমাদের কি ক্যাপিটাল প্লাস ইন্টারেস্ট মিলে এটা, তাই না? তাহলে আমরা ইন্টারেস্ট কত এখানে বলো, অ্যানুয়াল ইন্টারেস্টটা কত আসছে বলো? এই যে আই এ যেটা তোমরা জানতে চেয়েছিলে, আই এটা কত? 1 - 1.195 1956 - 1 1.1956
56 minus 1, right? 1 কত আসে জি। তাহলে? স্যার এটা 0.195। কি মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু দিয়ে ডিভাইড মানে বিয়োগ করব প্রেজেন্ট ভ্যালু দিয়ে? না না না, তুমি তোমার রিটার্নটা করতে পারছো, তোমার মানে কি বলে এটাকে? ফিউচার ভ্যালু। নো নো নো, আমি বলছি তুমি এক বছরে কত প্রফিট পেয়েছো, প্রফিট, জি স্যার, প্রফিট স্যার ও কত আর্ন পাইছি স্যার? কত আর্ন পেয়েছো, রাইট? এটা আসলে আয়ে না, এটা আমরা ইয়ে করি, থামো আমি একটু কারেকশন করি। এটা তুমি ধরো যে আমরা বলি এটাকে প্রফিট বলি সরাসরি, না ইনভেস্ট করেছি তো, তাহলে আমরা এটাকে প্রফিট বা রিটার্ন বলতে পারি, না জি স্যার। কি বলবো, আমরা প্রফিটই বলি। প্রফিট হলো কত ডলার, দেখো এত ডলার, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, আমি একটা কাজ করি, একটু আমার চেহারা দেখা যাওয়া তো জরুরি না, তাই না? হ্যাঁ কি বলো? হ্যালো? জি স্যার। আচ্ছা, আমি ভিডিওটা অফ করে দিই, তাহলে আমার লিখতে একটু সুবিধা হবে। আমি এটাকে ফ্ল্যাট করে দিই, আমার ল্যাপটপটাকে আমি ফ্ল্যাট করে দিতে চাচ্ছি, তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে। হ্যাঁ, এখন দেখো, তাহলে এইটা হচ্ছে কি তোমার এই ভ্যালুটা কি তুমি এক বছরে কি করেছো বলো? এক এক- বছর আমার প্রফিট বা Profit ব্যাংক হলো আমাকে এটা। রিটার্ন দিছে। হ্যাঁ, রিটার্ন দিয়েছে। তাহলে তুমি চিন্তা করো যে $1 যদি তুমি এত টাকা রিটার্ন পাও, তাহলে এটা কত পার্সেন্ট হবে? আমি এখানে হিসাব করি, এটা এই জায়গায় হিসাব করে দেখাই তোমাদেরকে। সিম্পল ঐকিক নিয়ম আমি হিসাব করি। $1 ইনভেস্ট করেছো, ঠিক আছে, তাতে তুমি প্রফিট পেয়েছো কত? 0.1956। 0.1956, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, যদি তুমি $100 ইনভেস্ট করতে, কত টাকা তুমি ইয়ে পেতে এক বছরে? এটা তো 1 ইয়ার। $120 মতো। 19.56 এটা কিন্তু তোমার 1 ইয়ারে, তাই না? জি স্যার। এটা কিন্তু 1 ইয়ারে পেয়েছো, তাই তো? তাহলে এটাও কিন্তু আমরা 1 ইয়ারেই পাচ্ছি। জি স্যার। তাহলে কত হবে বলো? 0.1956 119.56 ইনটু কত হবে? 100। 100 তাহলে কত হবে বলো? 119.56 56। 19.56 হ্যাঁ, 19.56 এত পার্সেন্ট, তাই তো? মানে এত টাকা, মানে তুমি যখন 100 তে কনভার্ট করতেছো, দ্যাট মিন্স তুমি পাচ্ছ কত? তাহলে তোমার ইন্টারেস্ট মানে 100 টাকায় যেটা পাবো এটাই তো ইন্টারেস্ট। জি স্যার। হ্যাঁ, তুমি 100 টাকায় যে ইন্টারেস্ট পাবা এটাই তো তোমার ইন্টারেস্ট রেট দাঁড়াবে, তাই নাকি? তাহলে 100 টাকায় কত পেলে তুমি বলো? 19.5। 19.56 আমরা যখন বিজনেস শুরু করেছিলাম তখন আমাদের ব্যাংকের সাথে তোমার ইয়ারলি ইন্টারেস্ট, তুমি যদি 1 টাকা 1 বছর পরে তুমি রিটার্ন ইয়ে করতা, কি বলে এটাকে, মানে $1 যদি তুমি 1 বছর পরে বলতা যে হ্যাঁ আমার যে 18% রিটার্ন ইন্টারেস্ট ছিল, আমাকে 1 বছর পরে আমাকে তাহলে আমার রিটার্নটা ফেরত দেন, তাহলে তোমরা কত পেতা বলো? কত পেতা? 100 টাকায় রিটার্ন পেতা তুমি $18। 18 টাকা, তাহলে 1 টাকায় কত পাবা? 0.18, 0.18। 1 টাকায় তুমি 0.18 প্রফিট পেতা, আর এখানে তুমি 1 টাকায় পেয়েছো, যেহেতু তুমি মাসে মাসে নিয়েছো। দেখো, আমরা এই 18% হিসাবেই কিন্তু আমরা বিজনেসটা শুরু করেছি, শুধুমাত্র তোমার পিরিয়ডটা অনলি পিরিয়ডটা বাড়ানোর ইউ জন্য। আর গেটিং দ্য রিটার্ন এভরি মান্থ, এটা কিন্তু বেশি চলে আসছে তোমার। জি স্যার। আমি কি বোঝাতে পারছি? জি। আচ্ছা, জি স্যার। হ্যাঁ জি স্যার। হ্যাঁ, এখন দেখো তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে। এইটা ছিল তোমার 18, ছিল তোমার ধরো নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট, ঠিক আছে? এখন তাহলে এইটা হচ্ছে কি আসলে, এই যে 19.56 আমরা যখন কম্পাউন্ডেড করে পেলাম, এইটা হয়ে গেল তাহলে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট।
এটা আমরা এখানে বলেছি। কি বলেছি? সরি, ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট, তাই তো? জি স্যার। তাহলে এই যে দেখো, এ আইআর হচ্ছে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট, সরি আইএ হচ্ছে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট। তাহলে কত হলো? ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট দাঁড়ালো 19.56। এখন বলো, এই যে প্রবলেমটা আমরা সলভ করলাম, তাতে কি কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? স্যার এটা ইফেক্টিভ বলা হলো কি কারণে স্যার? আমি বেশি পাচ্ছি এই কারণেই? ইফেক্টিভ বলা হলো এই কারণে যে তুমি কাগজে কলমে এগ্রিমেন্ট হলো তোমার 18%, কিন্তু যখন তুমি কম্পাউন্ড মান্থলি কম্পাউন্ডেড আকারে নিলা, তখন আর এটা তোমার ইয়ে হয়নি, কি বল 18% এ থাকেনি। বুঝছি স্যার, এটা আসলে কার্যকরী কতটুকু হইতেছে এটি। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, কার্যকরী কতটুকু হয়েছে। এবং এইখানেই তোমার আমি জানি না তোমাদের, মেবি ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস। এই কারণেই আমরা যখন ব্যাংকের সাথে যখন আমরা লোন নেই, বুঝছো, ব্যাংক আমাদেরকে এক রকমের হিসাব দেখায়, কিন্তু আমরা যখন ব্যাংকে টাকাটা রিটার্ন দেই, আরে আমার তো এই কি বলে 5 লাখ টাকা দেওয়ার কথা, এখন আমাকে 5,50,000 কেন দিতে হচ্ছে? বুঝতে পেরেছো? ওরা আমাকে দেখাইলো যে আপনি ইয়ারলি 9% দিবেন, কিন্তু আমি যখন মাসে মাসে ব্যাংকে পরিশোধ করতে যাই, তখন তো তারা আমার কাছে বেশি নিয়ে নিচ্ছে। আমি বুঝাতে পেরেছি তোমাকে? ওরা তখন মানে আমি যখন মানে বড় করতেছে তখন ওরা ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট নেয়। যদি আমাকে দেখাচ্ছে আমাকে কম্পাউন্ডেড মান্থলি এত পার্সেন্ট আছে, তোমাকে দেখাচ্ছে নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট, তোমাকে দেখাচ্ছে নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট, কিন্তু যখন এরা রিটার্ন তখন এই ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে আসলে তোমাকে আসলে। তাহলে এখানে 18% থেকে নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, স্যার এখন একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি যদি মাসে মাসে, মানে নরমালি তো আমরা বেশিরভাগ সময় দেখা যায় ব্যাংকে মাসে মাসেই শোধ করা হয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু স্যার যদি আমি, মানে এটা কি আমার ইচ্ছার প্রাধান্য আছে যে আমি যদি বছরে শোধ করতে চাই, তাহলে তো আমাকে ওই মানে 100 টাকায় 9 টাকায় দেওয়া লাগতেছে, হ্যাঁ, মানে এখন ওই যে 9%। হ্যাঁ, এখন তুমি যদি এই ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারো, তুমি ইফ ইউ নো দ্য সিস্টেম, দেন তুমি বলবা যে না, তাইলে আমার অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট মানে নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট 18% না, আমাকে 15% দিতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে তুমি যখন কম্পাউন্ডেড আকারে দিবা, তখন এটা 15 এর জায়গায় হয়তো 16 হতে পারে। আচ্ছা, আলটিমেটলি যে, কারণ তুমি তো আসলে মানে আমি কমাই বলবো ওরা যেটা বলবে, কারণ Right. ওরা তো এক্স্যাক্টলি আমাদের থেকে বেশি নিচ্ছে এর থেকে। হ্যাঁ, তোমাকে তো এরা বলতেছে নমিনাল ইন্টারেস্ট, তুমি ধরো এটা তো তুমি রিটার্ন পাচ্ছ, কিন্তু মানে তুমি যখন ব্যাংকে দিবা তখন তো ঠিক সেম ক্যালকুলেশনটাই হবে, তাই না? জাস্ট ডিরেকশনটা অপোজিট, বাট ক্যালকুলেশনটা তো সেম। কিন্তু স্যার আমি যদি ইয়ারলি নিই তাহলে তো আমার এই প্রবলেমটা থাকতেছে না। নো নো নো, যদি তুমি ইয়ারলি নাও তাহলে কিন্তু ইয়ারলি তো তোমাকে ব্যাংক দিতে চাইবে না। ইয়ারলি দিতে যাবে না। বুঝতে পেরেছো? এখন তুমি চিন্তা করে দেখো, কথার কথা, আমি এই কোর্স পড়াতে যে আমি নিজে চিন্তা করছি, ধরো আমি when I build my house, I took loan almost 14 lakh for 15 years and I have to return every month. Can you imagine by 15 years how much extra money I am giving them? অনেক এক্সট্রা সার্ভিস দেওয়া অনেক হয়েছে। বেশি। অনেক বেশি স্যার, হিউজ। হিউজ মানে কি? 15 ইয়ার্স ইনটু 12, তার মানে প্রত্যেক কত পার্সেন্ট স্যার দিয়েছে? আমি তোমাকে বলি সিম্পল, এই কোর্স পড়ার আগে তো আমি এই জিনিসগুলো আসলে বুঝতাম না আমি নিজেও। বুঝতে পেরেছো? আমি 14 লাখ টাকা লোন নিয়েছি, বাট আই হ্যাভ টু রিটার্ন 31 লাখ। ও মাই গড, ডাবল থেকেও বেশি। ইয়েস, বিকজ অফ দা এই যে মানে মান্থলির জন্য। ইয়েস ইয়েস, যদি কোয়ার্টারলি বা হাফ ইয়ারলি ধরতেন তাহলে তো আরো কম আসতো। আর একটু কম আসতো, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য বিজনেস পলিসি অফ দ্যাট। ওই সুযোগটা দেয়? হ্যাঁ, আমি জানি না, আমি জানি না ওটা আমার ইচ্ছা মতো দিবে না, কারণ এটা ব্যাংকের পলিসি। ওটা ওদের মানে ব্যাংক থেকে নিচে তো ব্যাংক ইয়া করে দিবে যে মানে মান্থলি না ইয়া। এটা আমি জানি না। এখন ধরো আমরা তো আর ধরো এইগুলাতে এক্সপার্ট না, বুঝতে পেরেছো? এগুলাতে যারা এক্সপার্ট এরা হয়তো বলতে পারবে, বা ব্যাংকে যারা চাকরি করে এরা হয়তো বলতে পারবে যে এই হিসেবে দিবে কিনা। সো লেটস গো ফার্দার। হ্যাঁ,
ওকে Let's go further. Now we will formalize how to directly calculate the IA, that means the effective annual interest. Okay, আমরা তো এখানে আয় তো তোমার একেবারে ভেঙে ভেঙে ক্যালকুলেট করে তোমাদেরকে দেখালাম যে আয়টা কি করে আসলো, তাই না? হ্যালো, জি স্যার, জি জি স্যার। স্যার। হ্যাঁ, এখন এটাকে আমরা ফর্মালাইজ করি। তুমি তো প্রবলেমগুলোকে প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন তো আর এইভাবে করতে পারবে না। লেটস ফর্মালাইজ দ্য আইএ। দেখো, if we formalize the IA, meaning that the effective annual interest, then IA should be IA equal to 1 plus R over M. So R is the nominal interest rate, তাই না? আমরা সেখানে কি করে আগের প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমাদের কি ছিল, সেখানে 18 ছিল, আমরা সেখানে 18%, the number of interest period. I think now you can easily understand, right? 12 আর এইখানে এই যে m এ এখানে আমরা আগে কত বসাতাম, n বসাতাম, বাট ইন্ডিভিজুয়াল রেস্ট আমরা সেখানে এই ভ্যালুটা n করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সো এই m এর ভ্যালু তাহলে এখানে কত হচ্ছে 12, মানে আলটিমেটলি n এ, রাইট? সো এটাকে আমরা এখন ফর্মালাইজ করে ফেললাম। দ্যাট মিন্স ইউ ইফ ইউ নো দ্য ভ্যালু অফ r, দ্যাট মিন্স দ্য এটা কি, এটা হচ্ছে নমিনাল ইন্টারেস্ট, রাইট? ইফ ইউ নো দ্য নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট and if you know the compounded period, you can directly calculate the another factor is the -1. Look, another factor is the -1. জি স্যার। -1. এর -1 টা কেন করছে? এটাকে ফর্মালাইজ করতে গেলে -1 দিতে হচ্ছে, ঠিক আছে? জি স্যার। Now you can calculate the effective interest in effective annual interest rate directly. Let's see how it comes. Okay, look, তাহলে তারপর কোশ্চেনটা স্যার আরেকবার যদি বলতেন স্যার। আমি বললাম যে আমরা তো উপরে যে আই এর মানে ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেটটা তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করে আসছি, তাই না? জি স্যার। স্টেপ বাই স্টেপ করে এসে আমরা সেখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার কি বলে এটাকে, আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু আমাদের জানা ছিল, নমিনাল রেট আমাদের জানা ছিল, সেটা আমাদের আগের ফর্মুলা ইউজ করেই কিন্তু আমরা ফিউচার ভ্যালুটা বের করছিলাম, বের করেছি, তাই না? সেখান থেকে আমরা নেট প্রফিটটা বের করেছি, তাই না? জি স্যার। নেট প্রফিটটা বের করার পরে আমরা মানে নেট প্রফিট মানে অ্যানুয়াল টোটাল প্রফিটটা বের করেছি, তারপরে সেটাকে আমরা আবার ইন্টারেস্ট রেটে কনভার্ট, হ্যাঁ, নো ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেটে, এই যে এইখানে যেটা করলাম, তাই না? দেখো, এটা আবার আমরা ইন্টারেস্ট রেটে কনভার্ট করেছি। তো এখন এই এত কিছু না করে ডাইরেক্টলি যদি একটা ফর্মুলাতে তুমি ফেলে দিতে চাও, তুমি একটা ফর্মুলা দিয়ে তুমি ক্যালকুলেট করে ফেলবা, দেন দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। জি স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, লেটস গো। তাহলে দেখো সামারিটা কি দাঁড়াচ্ছে, তাহলে if the nominal interest rate is 18%, then and the compound if the compounded period is the I mean the monthly compounded, then it comes 1.5 every month. Okay, meaning that 18% compounded monthly equal to 1.5 per month for 12 months, right? Equal to, দেখো তুমি এটা যদি তোমার এটা আর এটা যদি তুমি এই কন্ডিশনে তুমি যাও, তাহলে তোমার আসলে ইফেক্টিভ হচ্ছে 19.56 কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি। এক বছরে তো তুমি এতই পাচ্ছ আসলে। জি স্যার। যার দরুন এটাকে আমরা কি বলছি, ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট। দেখো এটাও কিন্তু আবার অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট, এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ, আর 18% হচ্ছে নমিনাল ইন্টারেস্ট। এটা হচ্ছে নমিনাল, এটা হচ্ছে নমিনাল, আর এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ। জি স্যার। এটা হচ্ছে নমিনাল। ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার 19.56% এটা ক্যালকুলেশনটা বুঝিনি স্যার, মানে 19.56 টা কেমনে আসলো? ওটাই তো আইএ। এই তুমি কি আমার সাথে শুরু থেকে ছিলে নাকি নতুন জয়েন করেছো বলো আগে? না স্যার পাইছি স্যার, সরি। হ্যাঁ না স্যার বুঝছি স্যার, সরি। এই শোনো, আমি বাচ্চাদের মতো 1 টাকা থেকে এত টাকা লাভ, 100 টাকা থেকে এত টাকা লাভ, এইভাবে আমি দেখিয়ে দিলাম তোমাকে। স্যার না স্যার, আমি আরেকটা দেখছি, সরি স্যার। আচ্ছা, ইটস ওকে না স্যার? ইটস ওকে স্যার। ব্যাংক মেবি বড় করলে ইয়া দেয়, আপনার মান্থলি দেয়, কিন্তু যদি আমি ব্যাংকে রাখি তাহলে মনে হয় অ্যানুয়ালি দেয়। ব্যাংকে রাখলে আমার অ্যানুয়ালি দিবে, রাইট? মানে এদের মানে বহু রকমের পলিসি আছে যে কিভাবে হাউ টু ম্যাক্সিমাইজ। হ্যাঁ,
মানে স্যার ওদের কিভাবে লাভ হয় সেই অনুযায়ী ওরা করছে। পলিসিটা রাইট। ওকে, let's try the another example. Okay, আচ্ছা দেখো প্র্যাকটিস। If your credit card calculate the interest based on 12.5%, APR মানে বুঝছো তো, মনে আছে? অ্যানুয়াল ও যে অ্যানুয়াল annual percentage rate. Annual percentage rate, right? 12.5%. What is your monthly interest rate? বের করতে পারবে না? জি স্যার। কি হবে বলো এটা? স্যার এই 12 দ্বারা ভাগ দিলে ভাগ দিয়ে, এক্স্যাক্টলি। And annual effective interest rate respectively. সেটা হচ্ছে আইএ। হ্যাঁ, পারবা এখন? স্যার এখানে স্যার এখানে অ্যানুয়াল বলছি ইফেক্টিভ, তাহলে কি স্যার ওই যে এমটা কি ইয়ে হবে নাকি? হ্যাঁ, তাহলে 1 হবে মানে 1 হবে নাকি? হ্যাঁ, তাহলে দেখো যদি আমরা এটা বের করতে চাই তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা তো মনে আছে না? আমি এখানে করি, তারপরে আমরা সলিউশনটা দেখি। আমাদের কি ছিল? আইএ হ্যাঁ বলো। 1 প্লাস হ্যাঁ 1 প্লাস r বাই m টু দি পাওয়ার হোল ব্র্যাকেট 1 প্লাস r বাই m m হোল ব্র্যাকেট টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1, তাই তো? তাহলে এইটার ক্ষেত্রে, এই স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের r এর ভ্যালু কত? স্যার 0.125 12.5 রাইট পার্সেন্ট। আর আমাদের m কত আসতেছে? 12 কত আসে এটা? 1.04 something 1.04%। 1.042 0 পয়েন্ট কত হবে তাহলে এটা? 0.014104। ঠিক আছে না? স্যার আই আসছে 0.13। মানে এটা হবে r ওভার m। জি স্যার। আমি ভুল বলেছি, r ওভার m হলো এত, তাই না? জি স্যার। তাইলে এখন আমরা এটা ফর্মুলাতে বসিয়ে দেই, দেখি আসে কিনা। দেখো এবার। কিন্তু স্যার এখানে তো বলছে অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট হ্যাঁ, কত হবে? আমরা তো এটাই তো অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ ওটাই ইন্টারেস্ট। তো অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ, এতে অ্যানুয়াল। হ্যাঁ, ও এত আচ্ছা আচ্ছা এটাই বললাম যে আমরা এটাকে ফর্মুলাইজ করেছি, একবারে সরাসরি বের করে ফেলবো। ও স্যার কিন্তু মানে আমার এখানে এমন বললো, আমার মানে আমি এমটা নিব হচ্ছে এর আগে আমি মানে আমাকে কিভাবে ইন্টারেস্টটা দিচ্ছে, মান্থলি নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কারণে তো আমরা এই যে 12 দিয়ে ভাগ করে ফেললাম না। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এই যে বলা আছে না মান্থলি ইন্টারেস্ট, হোয়াট ইজ ইউর মান্থলি ইন্টারেস্ট, তাহলে মান্থলি ইন্টারেস্ট কত হবে এখানে? মান্থলি ইন্টারেস্ট হবে এটা। জি স্যার। এটা মান্থলি ইন্টারেস্ট না? জি স্যার। এটা একটা রেজাল্ট হলো এটা। হুম। আর এটা হলো তোমার আর ওভার এম, এটার ভ্যালু হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, ওটা তো মান্থলি ইন্টারেস্ট রেট না, ইন্টারেস্ট রেট যখন বলবো তখন তো পার্সেন্টেজ থাকবে। হ্যাঁ, মানে 1.04%। পার্সেন্ট। আর যখন আর ওভার এম এর ভ্যালু বসাবো তখন তো তোমাকে এটা বসাইতে হবে, তখন তো আর পার্সেন্টেজ বসিয়ে তো আর তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে না, তাই না? আচ্ছা, তো তাহলে ইন্টারেস্ট রেটটা সবসময় পার্সেন্টেজে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়েছে নাকি? জি স্যার। আচ্ছা দেখো এবার সলিউশনটা দেখো। তাহলে দেখো 12.5% ওভার 12, তাহলে এটাই পেয়েছি আমরা, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমরা কি বলবো? অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট সরাসরি আমরা এখন আইআইও ওই যে ফর্মুলাতে বসিয়ে ফেললাম। তো দেখো আমরা তাই লিখে দিই। হ্যাঁ, 1 প্লাস এই যে এটাকে যদি পার্সেন্টেজ করো তাহলে 0.014 হচ্ছে না? আর এম এর ভ্যালু কত আমাদের? যেহেতু মান্থলি কম্পাউন্ডেড 12, তাহলে আমাদের কত আসতেছে? সরাসরি এটা আমরা পেয়ে গেলাম। দেখো স্যার একটা -1 আছে না? এটা -1 বসানো হয় না। বসানো হয় নাই, রাইট। এখানে একটা মাইনাস। কিন্তু স্যার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে স্যার, ক্যালকুলেশন অ্যানসার 13.24। এটা কি -1 ধরে তো ক্যালকুলেশনটা হয়েছে, তাই না? জি স্যার, -1 ধরে -1 ধরে। আচ্ছা, এটা আমি এটা কারেক্ট করে ফেলবো, ঠিক আছে? জি স্যার। সরি, এটা স্যার আমার একটু কনফিউশন ছিল স্যার। বলো। স্যার আমরা এখানে তো বলতেছি যে অ্যানুয়াল এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট, তো স্যার তাহলে আমরা এরপরও কোনো এমটাকে 12 ধরতেছি। হ্যাঁ, তুমি তো কারণ মান্থলি দিছি। হ্যাঁ, তুমি দেখো এখানে আসো, আমি আবার একটু উপরে যাই। এই যে 12.5 এটা কি এটা হচ্ছে অ্যানুয়াল পার্সেন্ট রেট। জি স্যার। কিন্তু হোয়াট ইজ ইউর মান্থলি? কোশ্চেনটা হোয়াট ইজ ইউর মান্থলি ইন্টারেস্ট?
তাহলে মান্থলি ইন্টারেস্ট আচ্ছা হ্যাঁ মান্থলি মানে 12 দিয়ে ভাগ হবে। ভাগ হবে। জি স্যার। ক্লিয়ার হয়েছে এবার? তাহলে এটা জি হচ্ছে স্যার। মান্থলি ইন্টারেস্ট 1.04, মানে আমরা কিছু ডিজিট ইগনোর করেছি। হ্যাঁ? জি স্যার, আচ্ছা। মান্থলি দেওয়ার পরে আমার অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ কত হবে সেটা আমার বের করতে বলছে। সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ কত Right. হবে সেটা বের করতে হ্যাঁ। বলছে। তাহলে আচ্ছা, এই ঠিক আছে। ফর্মুলাতে যদি আমরা এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই তাহলে জি আমরা ডিরেক্টলি আমরা কি পাচ্ছি দেখো, এই যে এখানে কিন্তু -1টা আসলে হবে। হ্যাঁ, জি আমরা যখন জি ইয়ে করবো এটা ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে দেখো আমাদের কত ছিল, নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট কত ছিল 12.5, জি স্যার। জি স্যার, মানে আর আমার হ্যাঁ, তুমি 13.24। যদি ধরো জানুয়ারি মাসে ইনভেস্ট করলা, যদি তুমি ফেব্রুয়ারি মাসে যে 100 টাকা ব্যাংক থেকে উইথড্র করো তাহলে তুমি তার সাথে 12 টাকা মানে 12.5 ডলার এক্সট্রা পেতে, তাই তো? জি স্যার। এখন তুমি you invested the same amount, okay, that is the $100, but you took the return every month. ঠিক আছে, এইটা করার পরে তুমি দেখা গেল যে তুমি যখন 12 মাসেরটা সাম আপ করলা তখন তুমি অতিরিক্ত পেলা কত 12 পয়েন্ট, মানে দ্যাট মিন্স অতিরিক্ত পেলে হলো 24 মাইনাস হবে তোমার কত 12.50। এইটা তুমি কত হলো তাহলে, এটা তোমার 0.75 0.75 স্যার। 0.75, তাই তো? এই $0.75 তুমি অতিরিক্ত পেয়েছো শুধুমাত্র টাকাটা মান্থলি নেয়ার কারণে। আরে ক্লিয়ার? জি স্যার। এখন আমি হয়তো তোমাকে এই অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট না বলে আমি বলে দিতে পারি যে হ্যাঁ যদি তুমি ইয়ে করো মানে ক্যালকুলেট দ্য ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট and the your I mean the what do you call it, the extra return or Extra profit of the bank. extra profit over the nominal interest rate, over the nominal interest rate। আমি এটা জিজ্ঞেস করতে পারি, এখন কি বের করতে পারবা না? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এক্সট্রা প্রফিট হলো তোমার এইটা, বিকজ নমিনাল ইন্টারেস্টে গেলে তুমি 100 টাকায় প্রফিট পেতে এটা, কিন্তু ইফেক্টিভ Extra- ইন্টারেস্টে যখন মান্থলি নিলা তখন তুমি এটা পেলা, তাহলে অতিরিক্ত পেলা এটা। ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার, হচ্ছে ইফেক্টিভ মাইনাস নমিনাল করলে হবে। ওকে, এখন দেখো উই হ্যাভ দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য কোশ্চেন। Your current outstanding balance is $2,000 and skip payment for 2 months. Okay, what would be the total balance 2 months from now? ও আচ্ছা, এরকম টাইপের কোশ্চেন তো কুইজে আসছিল, মানে 2 মাস আমি টাকা দিই না তো 2 মাসের টাকা একসাথে দিব আর কি। এবার একসাথে দিবা, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে এবার তোমাকে কত দিতে হবে বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, লেটস সি। তাহলে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে কত বলো? 2000। $2000, তাই না? তাহলে আমরা ওই ফর্মুলাটা ইউজ করি এখন। হুম। তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে এত, তাহলে আমাদের এখন দেখো এইটা হলো মজা, এই জিনিসটা তো তোমাদের বুঝতে একটু কষ্ট হয়েছে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি। জি স্যার। হ্যাঁ, এখন দেখো এটা আমি দেখাচ্ছি। তাইলে আমাদের এটা তো এটা ইয়া করছে স্যার, ওই যে মানে 1.04 এটা পার্সেন্ট আর 2 হচ্ছে স্যার ওই যে মান্থলি এন। রাইট। এটা টু দি পাওয়ার, এটা তো টু দি পাওয়ার 2 হওয়ার কথা ছিল না? কারণ এটা তোমার এই যে টোটাল আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্সটা কিন্তু এখন তোমার এটা 1.05, যেটা আমাদের এই যে মান্থলি ইন্টারেস্ট রেট, তুমি তো 2 মান্থ মিস করেছো, তাই না? জি স্যার। তাহলে এটা ক্যালকুলেশনটা কি রকম হবে দেখো। তাহলে ফিউচার ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু, আমি আবার ফর্মুলাটা লিখি তোমাদের রিমাইন্ডের জন্য, প্রেজেন্ট ভ্যালু ইনটু 1 plus I to the power n. ইনটু না 1 প্লাস কত I বলো? to the power n. I to the I power n. n, that's all. Yes sir. আচ্ছা, so what is the PV value for this statement? 2000. 2000. 2000 into 1 plus what is the I value per month? এটা 1.041। হ্যাঁ, তাহলে কত হবে? 0.01 0.0147 n is equal to 2 n is equal to 2 because you will pay after 2 months. এখন এই আমাকে বলো এটা কত হচ্ছে? স্যার সেম রেজাল্টে 2041.88
2041.88 88 ঠিক আছে, মানে এখানে ফর্মুলাটা না বলে জাস্ট কন্ডিশনটা বলা আছে, বুঝতে পেরেছো? এখানে শুধু কন্ডিশনটা বলা আছে। তাহলে তুমি দেখো, তুমি যে 2 মাস দাও নাই তাতে তোমাকে মানে 2 মান্থ পরে যদি তুমি ব্যাংকে পেমেন্টটা দিতে চাও, ব্যাংক উইল চার্জ হাউ মাচ? 2 মাস পর আমার টোটাল ভ্যালু এটা হবে, কিন্তু আমাকে ব্যাংকে দিতে হবে 41.88। 41.88। হ্যাঁ, এই টাকাটা তোমাকে ব্যাংকের হ্যাঁ তাই তো? জি স্যার। ক্লিয়ার হয়েছে এখন? জি স্যার। ক্যান উই গো নেক্সট? এখন আজকের ক্লাস যারা মিস করবে আমি জানি না, আমার এই ভিডিও দেখলে কি ওরা বুঝতে পারবে? কি মনে হচ্ছে? জি স্যার, আশা করি পারবে স্যার। আশা করি পারবে। স্যার এখানে তো আমাকে বলছিলাম আমাকে ব্যাংকে কত দিতে হবে, তাহলে তো আমাকে মানে আনসার দিতে হবে তাহলে 41.88 না স্যার? হ্যাঁ, আমাকে এখানে কি 2 মাস পর টোটাল কত দিতে হবে এটা বলছে নাকি? টোটাল ব্যালেন্স। নো ও আচ্ছা টোটাল আচ্ছা, টোটাল ব্যালেন্স। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, টোটাল ব্যালেন্স। শুনো, এই প্রবলেমগুলো কিন্তু the calculations are not so difficult, but জি স্যার, বাট কোশ্চেনটা একটু ডিফিকাল্ট। question, first of all you have to understand the question actually what asking for to calculate, ঠিক আছে? জি স্যার। এই দেখবা যে সামান্য কথার ভিতরে একটু মার প্যাসের মধ্যে তুমি রেজাল্ট ভুল করে ফেলছো, ঠিক আছে? কারণ এখানে বলা আছে টোটাল ব্যালেন্স, এখানে টোটাল ব্যালেন্স না বলে যদি বলতো যে আফটার 2 মান্থ হাউ মাচ ইন্টারেস্ট ব্যালেন্স। ইন্টারেস্ট ব্যালেন্স ইউ হ্যাভ টু গিভ, রাইট? তখন কিন্তু আবার তোমাকে এটা টোটালটা বের করে আবার মূলটা বাদ দিতে হবে, হ্যাঁ? ওকে, লেটস সি another example. Suppose your savings account pay 9% interest compounded quarterly, in different companies, quarterly. If you deposit 10,000 for 1 year, তোমাদের এটা একটু অফ করে রাখবা, কি বলে এটাকে, মাইক্রোফোনটা। Okay, can you hear me? Hello? Yes, sir. Okay, that's good. Okay, so if you deposit $10,000 for 1 year, how much would you have? দেখো, তাহলে কন্ডিশনটা কি হলো? Suppose your saving account pay 9%, right? Interest compound quarterly. দেখো, 9% ইন্টারেস্ট, এই 9%টা কি বলতো? নমিনাল ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট, নমিনাল ইন্টারেস্ট। Account Yes, sir. compounded quarterly. Suppose your saving account pay 9% interest compounded quarterly, মানে right? 4 দ্বারা ভাগ। Exactly. So if you deposit amount, how much would you have? If you deposit for 1 year, তার মানে তোমাকে 1 বছর পরে কত পাবা এটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে, তাই না? হ্যালো? Yes, sir. জি স্যার। ওকে, গুড, লেটস স্টার্ট। তাহলে এখন তুমি এটা কিভাবে করবা? আগে আমরা কোয়ার্টারলি ইন্টারেস্ট বের করে ফেলি। জি স্যার। I is equal 9 হ্যাঁ আই Is equal to 9 and 4. I is equal to কত হবে তাহলে? 4.25। 9% divided 4 কত 4. আসছে? 2.25 Yes, sir. ও সরি 2.25। 2.25, তাই তো? Yes, sir. পার্সেন্টেজ। আচ্ছা, তাহলে if you deposit $10,000 for 1 year, how much? ফিউচার ভ্যালু বের করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের বের করতে হবে কত? ফিউচার ভ্যালু ইকুয়ালস টু তাহলে 2000। আমরা যদি কোয়ার্টারলি দেই তাহলে আমরা বের করে ফেলি, তোমার কি বলে এটাকে, আমরা ইন্টারেস্ট রেটটা আগে বের করি। জি স্যার, ওটা তো বের করছে 2.25। ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেটটা, এম বের করব। ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেটটা আমরা বের করি। আমাদের এখানে এম কত বলো? এম কত? 4 স্যার। তাহলে এটার ফর্মুলাটা বলো, আমাকে আবার একটু স্মরণ করে দাও প্লিজ। 1 প্লাস 1 plus r by m আর বাই এম r by m over হোল ব্র্যাকেট টু দি পাওয়ার m m minus, মাইনাস 1। right? তো আমাকে তো স্যার ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট, ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট তো চাই নাই স্যার। ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট তোমার তো কোয়ার্টারলি বলেছে, তো তুমি যদি রিটার্নটা তুমি তো ইয়ারলি নিচ্ছ, তাহলে হাউ মাচ তোমার 1 বছর পরে তোমার কত হবে এটা তোমার ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট না জানলে তুমি বের করবে কিভাবে? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তুমি তো 4 বারে নিচ্ছ, yes, sir. তোমার প্রফিটটা কয়বারে নিচ্ছ বলো?
চারবার। 4 বারে। 4 বারে নিচ্ছ না, তাহলে 4 বারে আচ্ছা আমি এখন 1 বছর পর টোটাল কত পাবো? 1 বছর পর তুমি টোটাল কত পাবা? তুমি 9% হলো তো নমিনাল ফ্ল্যাট রেট, কিন্তু তুমি তো এক নমিনাল তো থাকতেছে না আমার। হ্যাঁ, আমি কি বোঝাতে পেরেছি? দেখো প্রবলেমটা আগে আন্ডারস্ট্যান্ড করো। ও আচ্ছা আচ্ছা। তুমি ধরো এই যে 9% যদি হতো এন্ড অফ দ্য ইয়ার, যদি তুমি রিটার্নটা নিতে, ঠিক আছে, তাহলে কি হতো? তুমি 100 টাকায় ডিরেক্ট হয়ে 9 টাকা যাইতো। প্রফিট পাইছো, তাহলে 10,000 এ কত আছে ফ্ল্যাট হিসাব? হুম। অথবা স্যার তুমি আরেকবার স্যার যদি আরেকবার বলতেন। হ্যাঁ, তুমি দেখো যদি তোমার 10,000 হয়, আমি 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 এটা আগে শেষ করি, তারপরে আমি উল্টা করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা এখন এটা দেখো, তাহলে এটা কত হবে বলো? তাহলে সরি 1 প্লাস কত আর ইজ ইকুয়াল টু আমাদের কত হচ্ছে? আর ইজ ইকুয়াল টু 9%। আর ইজ ইকুয়াল টু 9%। স্যার আমরা অলরেডি স্যার আর বাই এম এর ভ্যালু জানি। আর বাই এম এর ভ্যালু তো আমরা জানি 2.25, রাইট? তাহলে 25 জি স্যার। থেকে আমরা তাহলে 25 0.0225 0.025, রাইট? Yes, জি sir. স্যার। এটা কি বুঝতে পেরেছো সবাই? জি স্যার, বুঝে গেছি। কারণ এটাই তো তোমার এই যে i is equal to, তো এটাই তো তোমার r by m, তাই না? জি স্যার। এখানে কত হবে তাহলে? m এর ভ্যালু 4 4 minus 1 কত হয় বলো? স্যার 9.308%। 9.308%। 308%। দেখো তাহলে ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট হলো এটা, তাই না? জি স্যার। এখন আমাকে বের করতে হবে যে 1 বছর পরে, তাহলে তুমি এত পার্সেন্ট আকারে আসলে তুমি পেয়েছো, তাই না? তাহলে এখন তোমার ইয়ে কত বের করো, কি বলে ফিউচার এটাকে, ভ্যালু। তোমার ফিউচার ভ্যালু কত বের করো? ফিউচার ভ্যালু কত হয় বলো? প্রেজেন্ট ভ্যালু ইনটু 1 প্লাস r টু দি পাওয়ার n। 10,000 এর প্রেজেন্ট ভ্যালু ইনটু 1 জি প্লাস স্যার। কত বলো? 0.09308 0.09308 308 পাওয়ার টু হলো দি পাওয়ার বলো কত হবে? অ্যানুয়ালি তো হ্যাঁ 1 1, 1 হ্যাঁ কত হয় এটা বলো? স্যার 10,900। স্যার 10930.8 10,930 30. ঠিক আছে 08 এটা না? জি স্যার। এটা হচ্ছে, আমি একটু মিলিয়ে দেখি রেজাল্টটা ঠিক আছে কিনা, দেখো ঠিক আছে না? জি স্যার। ঠিক আছে 10,000, ঠিক আছে 10,931 আমাদেরও তো তাই এসছে। জি স্যার। এটা মনে হয় স্যার 8, এটা মনে হয় এখানে হবে না 80 স্যার বলো প্লিজ। স্যার এটা তো স্যার আমরা চাইলে স্যার মানে নমিনাল দিয়েও আমরা স্যার ইয়ারলি কত পাই সেটা বের করতে পারি। সেক্ষেত্রে স্যার আমার ইন্টারেস্ট রেটটা হবে 0.0225 আর আমার এন্ডটা হবে 4। হুম তো সেক্ষেত্রে তো স্যার মানে আমার ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেটটা বের করা না হলেও হয়, না বের করলেও হয়। হ্যাঁ না, তোমার এটা ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট তুমি যদি মান্থলি এবং কোয়ার্টারলি ধরো তাহলে কি এক থাকবে? স্যার আমি তখন স্যার মানে এমটা আমি করে দিব আর কি, এনটা আমার 4 হবে। সেক্ষেত্রে আমি তো এখানে 1 দিছি অ্যানুয়ালি ধরে, মানে আমার অ্যানুয়ালি ইন্টারেস্ট রেটটা বের করে তারপর আমি, কিন্তু স্যার আমি যদি কোয়ার্টারলি ইন্টারেস্ট রেটটা বের করে সেটাকে যদি আমি আবার মানে এন ইকুয়ালস টু 4 দিই তাহলে আমার সেম ভ্যালু আসে। কিভাবে করা যাবে বুঝতে পেরেছি আমি। হ্যাঁ জি স্যার। আমার তো স্যার মানে এখানে আমাকে তো মানে চাই না যে আমার অ্যানুয়ালি ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেটটা কত, আমাকে জাস্ট বলতে ফিউচার ভ্যালুটা কত। রাইট, জি স্যার। আমি হ্যাঁ স্যার এটা দুইভাবে করতে পারি। কিভাবে করা যাবে এক্স্যাক্টলি। এখন কোশ্চেন ছিল যে আমাদেরকে কেন এই অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট কিংবা এই কোয়ার্টারলি হিসাবটা করতে হয়। ধরো আমরা যদি নমিনাল ইন্টারেস্ট ধরে করি তাহলে আমাদের কত আসে বলো? স্যার সেম নমিনাল ধরে করলেও সেম আসে। আচ্ছা দেখি ফিউচার ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু কত বলো? ফিউচার ভ্যালু কত? 10,000 10,000 ইনটু 1 প্লাস কত? 0.0225। এই 0.0225 হবে কেন? 9 স্যার হবে। 2.25% না? 9 ঠিক আছে 0.225 হবে না স্যার, 09 হবে, ওভার 1 হবে। তখন বলো কত হয়? স্যার কোয়ার্টারলি বলছেন না স্যার, 4 দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে না? তুমি আগে এই ক্যালকুলেশনটা বলো, আমি আসতেছি তোমার কোশ্চেনের জবাব নিয়ে।
এটা কত হয় বলো? স্যার 10900 10,900 স্যার। 900, ঠিক আছে। এটা হলো যদি তুমি ইয়ারে একবারে প্রফিটটা নাও তাহলে তুমি 10,900 পাবা। আর যদি সেটা যদি আমাকে বলতো যে কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি তাহলে হ্যাঁ কম্পাউন্ড, এটাই তো নমিনাল। নমিনাল মানে কি তুমি বছর শেষে নিবা একবারে, বুঝতে পেরেছো? এন্ড অফ দ্য ইয়ার তুমি ওয়ান টাইম নিবা তুমি প্রফিটটা, কিন্তু এইটা আসতেছে দেখো, এটা ডিপেন্ড করতেছে তাহলে কিসের উপরে? এই অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ ইন্টারেস্টের উপরে। জি যেহেতু তুমি কোয়ার্টারলি নিচ্ছ, যার দরুন এটা ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হয়ে গেছে, তোমার টোটাল প্রফিটও তোমার বা তোমার টোটাল রিটার্নও চেঞ্জ হয়ে গেছে। কিন্তু যদি তুমি 9% আকারে নিতা এক বছরে, এটা তো 1 ইয়ারে, তাই না? এই যে 10930 যেটা, এটা কত এন্ড অফ দ্য 1 ইয়ার না? জি স্যার। কিন্তু স্যার আপনি এখন যে ক্যালকুলেশনটা করছেন এটা তো আমাকে চাই নাই, মানে 10 এটা তো আমাকে বলে নাই, আমাকে তো বলছে কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি। তাহলে তো স্যার আমি 9টা 4 দ্বারা ভাগ। কেউ একজন কোশ্চেন করেছিল এর আগে যে যদি আমরা 9%ই যদি হিসাব করি তাহলে মানে আমাদের কেন অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট, ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট কেন আমাদের বের করা দরকার হচ্ছে? স্যার ওটা আমি করছিলাম স্যার। ও তুমি করেছিলে, আচ্ছা, যে ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট কেন আসলে করতে হচ্ছে? তাহলে যদি আমরা 9% দিয়ে করি তাহলে আসলে কি হচ্ছে, এটার যে অ্যামাউন্টটা হচ্ছে এটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে। স্যার এর আগের যে আমরা পরীক্ষা দিলাম না স্যার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আর সিম্পল এর, তখন তো স্যার আমরা এরকম ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট বের করিনি, জাস্ট বের আমরা করে জি এরকম স্যার। আমরা স্যার ওই যে 9টাকে স্যার আমরা এখানে যেহেতু কোয়ার্টারলি 9/4 করেছে, করছি স্যার। জি স্যার আমরা এখানে 9/4 করে আমরা স্যার এখানে এনটা আমরা 4 দিয়েছি, আপনি যেখানে 1 দিয়েছেন 4 সেখানে দিয়ে আমরা 4 দিছি দিয়েছি। হুম, তখন কিন্তু স্যার সেম ভ্যালু সেম আসে। আনসার আসছে। সেম অ্যানসার আসছে না? কিন্তু জি তোমাকে স্যার। যদি হ্যাঁ, এটা হয়তো স্যার তোমার আমি যদি এখানে ইন্টারেস্টটা যদি আমি মানে 2.25% দিই এবং আমার যদি এন এর ভ্যালুটা যদি আমি 4 দিই তাহলে স্যার আমার সেম ভ্যালুটাই আসে, যেটা আমার ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেটে আসে। আসে, হ্যাঁ, যেটা ইফেক্টিভ। হ্যাঁ, এখন যদি ধরো কোনো কারণে তোমাকে যদি ইফেক্টিভ, তুমি তো সেখানে আর ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেটটা বের করো নাই, তুমি করেছো কি টোটাল অ্যামাউন্টটা তুমি বের করে নিয়ে জি আসছো। স্যার। জি স্যার। তুমি যদি মান্থলি ইফেক্টিভ বললে তখন আমাকে সেটা ইয়া করে দেখাই দিই করতে হবে। কিন্তু তুমি মান্থলি কম্পাউন্ডেড হলে তোমার ইন্টারেস্ট রেটটা তো আর সেম থাকতেছে না। তাহলে এখন তোমার যদি ধরো কথার কথা এই যে তুমি মাঝখানে 2 মাস পরে তুমি দিবা, তাই না? তাহলে তোমার ইন্টারেস্ট রেটটা তো জানতে হবে। বা কোয়ার্টারলি যখন আসতেছে তখন তুমি আসলে কত রেটে দিলা, যদি এটা তোমার জানা দরকার হয়, সেই ক্ষেত্রে ইউ মাস্ট মানে নো দ্য ক্যালকুলেশন হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, তুমি টোটালটা এটা তোমরা যেটা বলতে চাচ্ছ যে আমি এই স্টেপটা না করে সরাসরি এখান থেকে এখানে আসতে পারি, জি স্যার। তাই বলতে চাচ্ছ না? জি স্যার। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি যে সরাসরি আমরা এখানে আসতে পারি। হ্যাঁ, এখানে সরাসরি আসা যাবে, কিন্তু ইন এনি কেস যদি তোমাকে আমি বলি যে তাহলে তুমি অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট বলো, তখন তো তোমাকে এটা করেই আসতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন এটা করে আসতে হবে, মানে আমাকে যদি ইফেক্টিভ ইন্টারেস্টটা চায়। রাইট। সবার কি ক্লিয়ার হয়েছে বলো তো একটু? স্যার না চাইলে কি স্যার এরকম আমি ডিরেক্ট করতে পারি? হ্যাঁ, করতে পারো। যদি তোমার অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট যদি এখানে বের করতে না বলে, ইউ ক্যান ডু ডাইরেক্টলি, নো প্রবলেম। আচ্ছা 2 মান্থের যে এর আগে যে প্রবলেমটা ছিল ওখানে তো স্যার আমরা ইন্টারেস্টটা তো মানে অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ ইন্টারেস্টটা মানে ব্যবহার করেছিলাম। অ্যানুয়াল ইফেক্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ, তার আগের প্রবলেম আমরা বের করেছি অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট, রাইট। এখানে আমরা অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট এই যে আইএ বের করেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ দেখো এখানে মানে এইটা কিন্তু তোমার কি বলে, এটা কিন্তু মানে ভাষার একটু প্যাচগুছ আছে এই প্রবলেমগুলোতে। জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, এজন্য জি স্যার। you have to understand statements are very simple and very small, but you have to understand actually মানে how to do the calculator, what result you have to come up with. স্যার তাহলে তো স্যার মানে আমরা সব সময় তাহলে ইয়া বের করে অ্যানুয়াল ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট বের করে তারপর সেটাকে অ্যানুয়ালি করাই বেটার, বেটার, রাইট রাইট। তাহলে কনফিডেন্ট থাকে না। আচ্ছা, তাহলে আমার মনে হয় যে you learn the calculation. প্র্যাকটিস প্রবলেম এটা নিজেরা সলভ করবা, ঠিক আছে?
এখানে দেখো টোটাল অ্যামাউন্ট অফ প্রিন্সিপাল প্লাস সিম্পল ইন্টারেস্ট আফটার 3 ইয়ার্স, মানে এটা হলো তোমার টোটাল। এই প্রবলেমটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত তোমরা যা ক্যালকুলেশন শিখেছো অল টুগেদার। আচ্ছা, দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ প্রিন্সিপাল প্লাস কম্পাউন্ডেড ইন্টারেস্ট ডিউ আফটার 3 ইয়ার্স। আচ্ছা, সিম্পল ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। আচ্ছা, হ্যাঁ, nominal interest rate when the interest is compounded monthly, effective interest rate when interest is compounded monthly, মানে all together এই প্রবলেমের মধ্যে। ঠিক আছে, এটা পারলে তোমরা সব পারবা ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে স্যার, এই স্লাইডটা নাই স্যার আমাদের, এই পেজটা আমাদের স্লাইডে দেন নাই স্যার আমাদের। রিয়েলি? ইয়েস স্যার। এই সবাই কি দেখেছো এটা নাই? আমি একটু দেখি। তো ওটার আনসার যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা মানে শিওর হতাম যে ঠিক আছে আমাদের ক্যালকুলেশন। ও তাই তো, এটা তোমাদের ইয়েতে নেই না? আচ্ছা, তোমরা এটা নিজেরা প্র্যাকটিস করো, নিজেরা প্র্যাকটিস করো, আমি আনসার বলে দিব পরে। ঠিক আছে? ওকে স্যার। প্রবলেমের পেজটা একটু দিলে স্যার আমরা স্ক্রিনশট নিতাম স্যার। বুঝিনি স্যার, প্রবলেমের পেজটা একটু দিলে তাহলে স্যার আমরা স্ক্রিনশট নিতে পারতাম। না, তুমি তো এখনো স্ক্রিনশট দিছে, দিতে পারো, অথবা এটা তো ভিডিও রেকর্ডে থাকবে, অসুবিধা নেই। ওকে, গো নেক্সট। if a nominal effective interest rate with different compounding period, এটা তোমরা দেখে নিও, মানে জাস্ট হাউ, মানে ধরো এটা যদি নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট যদি এত পার্সেন্ট হয়, দেন এইগুলা ব্যাংকের সফটওয়্যার থাকে, এগুলা আর অটোমেটিক্যালি হিসাব করে ফেলতে পারে। বুঝতে পেরেছো? দেখো, যদি 9% নমিনাল ইন্টারেস্ট হয়, একটা মজার বিষয় দেখো, দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার। যদি 9% ধরো নমিনাল ইন্টারেস্ট, এখন তোমরা এই চারটা বুঝবা, তাহলে কম্পাউন্ডিং অ্যানুয়ালি হলে তো 9.9ই হবে, তাই না? 9ই হবে। জি স্যার। কম্পাউন্ডিং যদি অ্যানুয়ালি হয় তাহলে তো 9ই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, সেমি অ্যানুয়ালি হলে তার মানে যখন তোমার এম এর ভ্যালু যখন 2 হয়, তাই না? তখন এটা হয় 9.2। যখন কোয়ার্টারলি হয় তখন 9.31, দ্যাট মিন্স যখন 4 হয়। যখন মান্থলি হয় তখন হয় 9.38। আর যদি তুমি ডেইলি হিসাব করো, হ্যাঁ, দেখেছো? ভবিষ্যতে যদি তোমরা কোনো ব্যাংক থেকে লোন নাও কোনো বিজনেস করার জন্য, মানে ইউ শুড অ্যাপ্লাই ইউর নলেজ। হ্যাঁ স্যার। এইগুলা জাস্ট অ্যাজ ফর एग्जांपल, যে ফার্স্ট কোয়ার্টারে মানে হাউ ইট গোজ, আই মিন হাউ ইট ইনক্রিজ অ্যাকচুয়ালি। দেখো, ফার্স্ট কোয়ার্টারে আমার কত 10,000 দিলাম, তাহলে মান্থলি ইন্টারেস্ট কত ছিল মনে আছে? 2.25 না? ফার্স্ট কোয়ার্টার বলতে কি মানে প্রথম 4 মাস বোঝাচ্ছে? প্রথম 4 মাস বোঝাচ্ছে, হ্যাঁ। না, এটা তো তোমার কোয়ার্টারলি, 9% কম্পাউন্ডেড তো কোয়ার্টারলি 4 মাস বলতে, হ্যাঁ, প্রথম 4 মাস বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, 3 মাস। 3 মাস বুঝাচ্ছে। 3 মাস, হ্যাঁ 3 মাস। আমরা কিন্তু আর তখন ওই মান্থ হিসাব করছি না, তখন কিন্তু এটাকে আমরা ওয়ান হিসাব করছি। মানে স্যার, মানে কোয়ার্টারলি যখন বলছি তখন কিন্তু 3 মাস, সেটাকে আমরা ইফেক্টিভটা বের করে তারপর করতেছি। হ্যাঁ, এখানে আমরা ওয়ান ধরো, যে তুমি সিম্পল যদি তোমার 9% হয়, 9 কে তো আমরা এখানে কত দেখো, এটাকে 4 দিয়ে ডিভাইড করে ফেলেছি না, তাইলে তো 2.25 হচ্ছে। জি স্যার। একবার, তার মানে আমরা কিন্তু ওখানে এই ফার্স্ট কোয়ার্টার 3 মান্থকে একটা পিরিয়ড ধরতেছি, নট 3 পিরিয়ড, 1 পিরিয়ড। কিপ ইট ইন মাইন্ড। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? জি স্যার। আচ্ছা, এখন দেখো, তাহলে তুমি এই 10,000 যদি তোমার বেজ অ্যামাউন্ট থাকে, আর যদি তোমার 2.25% ইন্টারেস্ট হয়, তাহলে তুমি টোটাল ইন্টারেস্ট পাবো কত? 202। তাহলে তোমার পরেরটার জন্য, পরের কোয়ার্টারের জন্য কিন্তু তোমার কি হয়ে গেল? এটা হয়ে গেল নিউ বেজ অ্যামাউন্ট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার জন্য বেজ। তাহলে এইটার উপরে আবার কি হবে? আবার 2.25% দেখো না, তাহলে এটার উপরে আবার ইন্টারেস্ট হলো এত, মানে এই টোটাল অ্যামাউন্ট। ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু সেম। দেখো, এখানে ইন্টারেস্ট সেম, তুমি পেয়েছো 225, বাট এখানেও কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট সেম, বাট তুমি পেয়েছো এখন 230, বিকজ
মানে ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ ওই যে বেজ অ্যামাউন্ট এটার উপরে আচ্ছা আমার আমরা মানে আমরা যে 4 ভাগে টাকাটা দিই তো কি মানে কত হ্যাঁ টাকা করে দিচ্ছি সেটা এখানে ক্যালকুলেশন করছে রাইট ফার্স্ট কোয়ার্টারসে। রাইট দেখো আচ্ছা তাহলে কি হলো এই দুইটার সাম আপ হয়ে গেল তোমার এটার জন্য বেজ অ্যামাউন্ট, তাই না? জি আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ এখন দেখো মানে কেন তোমার ধরো যে যদি তুমি কোনো মাসে ইনস্টলমেন্ট মিস করে ফেলো কেন তোমাকে বেশি দিতে হচ্ছে? কারণ তোমার ওই যে যতটুকু তুমি ইন্টারেস্ট দিতা ওইটার উপরে আবার 2.5% আকারে এরা ক্যালকুলেট করে। জি স্যার। তাহলে দেখো তাহলে থার্ড কোয়ার্টার শেষে তোমার প্রফিট আসতেছে এত, তাহলে পরেরটার জন্য এই দুইটার সাম আপ হলো তোমার পরেরটার জন্য বেজ অ্যামাউন্ট। এইভাবে ক্যালকুলেশনটা হতে হতে দেখো এটা এইভাবে মানে এটা একেবারে তোমার একেবারে সেগমেন্ট আকারে দেখিয়ে দিয়েছে আর কি। মানে ওইটা তো আমরা ম্যাথমেটিক্যালি ইয়ে করলাম, এটা হলো একেবারে মানে স্টেপ বাই স্টেপ ক্যালকুলেশন। ক্লিয়ার হয়েছে জি এখন? স্যার। জি স্যার। আচ্ছা এটা ইজ নাথিং, এটা জাস্ট দেখিয়েছে কিভাবে পেমেন্ট পিরিয়ডের সাথে ইয়ে হয়, নট সিম্পল। আচ্ছা ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট পার পেমেন্ট পিরিয়ড, এটা কি আর পড়বা নাকি? দেখো আমি বাদ দিতে চাচ্ছি। স্যার পরের গুলো স্যার বোঝা যায় মোটামুটি। বোঝা যায় না? স্যার কেসটা স্যার তাহলে আজকে এ পর্যন্তই থাকুক নাকি? নাকি পরের চ্যাপ্টার আজকে পড়িয়ে দিব, কোনটা বলো? না স্যার আজকে এই পর্যন্তই থাকুক। হ্যাঁ স্যার কেস 3টা একটু স্যার দেখে দিলে ভালো হয় স্যার। এটা এখানে কেস 3। জি স্যার জি স্যার। এটা স্যার ই টু দি পাওয়ার কি করছে স্যার এটা বুঝছেন? হ্যাঁ তাহলে তো তোমাকে আবার এইখানে আসতে হবে, এই জায়গায় আসতে হবে। ইন্টারেস্ট রেট পার পেমেন্ট পিরিয়ড, বুঝছো? এটা নাম্বার অফ ইন্টারেস্ট, এটার ফর্মুলাটা আবার একটু ডিফারেন্ট। আমি চাচ্ছিলাম না যে এটা তোমাদেরকে আবার শিখাই, তাহলে তোমার মানে ইয়ে লাগিয়ে ফেলবে। জি স্যার এটা পর নেক্সট ক্লাসে দেখেন। জি স্যার থাকতে দেয়। হ্যাঁ এটা নেক্সট ক্লাসে দেখেন স্যার। নাকি আজকে দেখবা? দেখো না স্যার। না স্যার নেক্সট ক্লাসেই থাক। আচ্ছা তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে নেক্সট ক্লাসে আমরা যদি এটা পড়ে ফেলি কি বলে ওখানেও কিছু ম্যাথমেটিক্স আছে, ওই যে কি বলে ডিপ্রিসিয়েশন, ওটা ভেরি ইন্টারেস্টিং, বুঝছো? মানে এই টোটাল কোর্সটাই কিন্তু আসলে আই এম নট শিওর ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ ভেরি রিয়েল লাইফ একটা কোর্স। জি স্যার। বুঝতে পেরেছো? ভেরি রিয়েল লাইফ একটা কোর্স, মানে এগুলা আসলে তোমার ইন্ডাস্ট্রির ইয়ের ক্ষেত্রে মানে সামহাউ যদি কেউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল জব করে এই বিষয়গুলো তোমাকে আসলে জানতে হবে। বিশেষ করে ইফ ইউ বিকাম এ ম্যানেজার ওয়ান্স আপন এ টাইম দেন মানে ইউ শুড নো দিস মানে ক্যালকুলেশন অ্যাকচুয়ালি। তখন তো তোমাকে এগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে, তাই না? জি স্যার। ওকে তাহলে দ্যাটস অল ফর টুডে। এনি মোর কোশ্চেন? এনি মোর কোশ্চেন? না স্যার, স্যার আমরা ম্যাথগুলা প্র্যাকটিস করে আর যেটা স্যার ইয়ে দিলেন ওটার বলো। আমাদের স্যার একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেন স্যার। অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিব? জি স্যার। আমি না স্যার এখন না দিলে বেটার হ্যাঁ, হয় স্যার, কারণ আমাদের একজন ব্যাচমেটের বাবা অসুস্থ স্যার, ও এখন হসপিটালে আছে বলতে গেলে। কার বাবা অসুস্থ? স্যার জারিনের স্যার। মানে কি 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 সমস্যা জানো তোমরা? স্যার ওনার মানে ডায়াবেটিসের মানে প্রবলেম হয়েছিল, তো মানে পায়ে ইনফেকশন হয়ে গেছিল, তো ওখানে মানে যতটুকু ইনফেকশন হয়েছে ওটুকু পুরোটাই কাটি ফেলতে হয়েছে স্যার। এখন স্যার বারডেমে আছে, অপারেশন হয়েছে কালকে, স্যার 4-5 দিন থাকতে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, যাক আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন সহজ করে তার জন্য। হ্যাঁ স্যার তাই স্যার এখন যদি কোনো কিছু না দেন বেটার হয় স্যার। না আমরা ইয়ে করব তোমার ওই যে কি নেক্সট লেকচারটা হলো ডিপ্রিসিয়েশনটা স্টাডি করে তারপরে আমরা দরকার হলে একটা অ্যাসাইনমেন্ট বা একটা কুইজ নিয়ে নিব। জি স্যার। জি স্যার। তো আমার ধারণা আজকের বিষয়টা তোমরা মানে নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট, হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট এন্ড ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট, ইটস ভেরি ক্লিয়ার। হ্যাঁ জি স্যার। জি স্যার। ওকে ওকে, সো আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।